In the name of God, the most merciful, the most beneficent. Today's lectures is about principles of management, and we'll be covering scientific management by Frederick W. Tyler, Henry Fayol's 14 Principles of Management, Max Weber's Bureaucratic Management. We shall be dealing with other theories as part of the management process, and that will be covered by the grace of Almighty God on the lectures covering those topics later on in the next followed lectures. So management is working with human. We had already seen this part in our earlier lectures, and this is just to remind you. And management is about planning, organizing, staffing, leading, controlling, and it is dealing with human resources, physical resources, financial resources, informational resources by effective and efficient utilization of them in order to achieve the goals. The components and activities of business management covers, as we say, human resources, physical resources, financial resources, information resources. And when we say effective and efficient utilization, that means the right resources for right activity and right information for right person in right time, right decision making at right time, etc. So this is how we will see from when we discuss in detail about the principles of management. The principles of management are statements of fundamental truth which can be used by managers as guidelines for decision making and action under different situations. This is important. The principles are guidelines for decision making. மேலாண்மையினுடைய முடிவு செய்வதற்கு நம் உதவக்கூடிய guidelines. Okay. And based on that, they are trained, experienced, and understanding the things, and then accordingly they make their action under different situations. They've been developed by experiments and experience of scholars of management. Who are the scholars? Like F.W. Tyler, Max Weber, Henry Fayol, இவங்கெல்லாம். And like that, so many management thoughts. Okay, scholars have come up with a lot of principles, methods, concepts, and accordingly, the modern management theory has evolved. In recent times, management has become a more scientific discipline of study, having certain standardized principles and practices. We will be seeing in detail of that. And evolution of management thought. The evolution of management started from civilization. So what we have now is refined and improved management thought and theories. இப்போ இருக்கிறது வந்து very well advanced modern thoughts. But it has come from since the man started existing, the மேலாண்மை அதுவும் வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. But knowing how the evolution came about is vital. இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். Then only we can make advanced thinking on that based on the already existing principles. It will help to improve one's knowledge of the process and effectively utilize management principles for the betterment of the organization. So இப்போ நம்ம இதில் early management approaches இருக்கு, modern management approaches இருக்கு. Based on that, we will be discussing about scientific management and bureaucratic management, administrative thoughts, and systems approach, contingency approach, எல்லாத்தையும் நம்ம விரிவாக பார்க்கலாம். So scientific management by Frederick W. Tyler. Frederick Winslow Tyler, அப்படிதான் அவரோட பேரு, has been accepted as the father of scientific management. Why do I mention this here? Because definitely there will be a multiple choice questions about asking who is who on every set, whether it is economics or business management. So there will be scholars who have contributed to that, and there will be questions giving at least 1 or 2 marks of who is who and who is the father, who is the pioneer, and giving a definition. They will ask who said this, or sometime, and giving the name of the scholar and asking what are the things he said. So like that, they ask you to define or identify. So Henry Fayol, the Frederick Winslow Tyler, for the first time proved
through experiments that scientific methodology can be applied to the field of management. So he is the first one. That's why he was called as a father of scientific management. A scientific process consists of observation, analysis, experimentation, and generalization. We'll be seeing what is that. And F.W. Tyler wanted to introduce these elements into management also to establish a causal relationship between efforts and results. Efforts ko results ko causal relationship he found his principles. So how he do that? It is a mental revolution both for employer and employees and have the following objectives. So what are the objectives? He introduced so many changes. There are about 7 changes that he introduced, and in that changes and the methodology that he applied is observing and then analyzing, experimenting, and then generalization. So observing how it is going on, and then analyzing what is the pros and cons, how we can do something like that, and then making that experimentation. Then based on that, he generalized his theories. So that's how the scientific management theory, the principle of scientific management has evolved. So what are the changes he says? We'll be seeing in detail. So the rule of thumb to be replaced by rule of science. The perfect harmony and not discord. Perfect cooperation created for mutual interest. Production output maximized. Encouragement to greatest efficiency and prosperity. Proper selection and training of workers. Equitable division of work and responsibility between the management and the employees. And we will be seeing one by one in little detail. So the rule of thumb to be replaced by rule of science to improve the standard of performance. இப்போ வாட் யூ மீன் பை ரூல் ஆஃப் தம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பிக்சரில் நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ ஒரு கட்டவரலில் அந்த ஒரு இது அந்த கட்டவரலில் ஃபர்ஸ்ட் ஜாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா, அது வரைக்கும் வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு 1 இன்ச் மெஷர்மெண்ட் இருக்கும். அந்த காலத்தில் அப்படிதான். அதாவது ஒரு சைஸ் மெஷர்மெண்ட் பண்ணோம்னா ஸ்கேலை வச்சு மெஷர் பண்ணாமல் இந்த அதுவே போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஆரம்ப காலத்தில் அந்த ரூல் ஆஃப் தம், அதுலேருந்து இந்த ரூல் ஆஃப் தம்ங்கிற பேச்சு வழக்கு ஏற்பட்டது. அது ரூல் ஆஃப் தம். ஸோ பீப்புள் யூஸ் டு சே தட் அது ரூல் ஆஃப் தம். ஐ செக் மை ஒர்க்ஸ் ஃபார் எரர்ஸ் டுவைஸ் பிஃபோர் சென்டிங் தம். என்னுடைய ஒர்க் வேலை முடிகிறதுக்கு முந்தி, அது ஒரு டைப்பிஸ்டாக இருக்கட்டும், இல்லை ஒரு கார்பெண்டராக இருக்கட்டும், ஒரு எலக்ட்ரிஷியனாக இருக்கட்டும், என்னுடைய வேலையை முடிஞ்சோடனே 2 வாட்டி நான் செக் பண்ணிட்டு தான் அனுப்புவேன் அப்படிங்கிறது தான் அவருக்கு ரூல் ஆஃப் தம், அந்த காலத்தில் இருந்த விதிமுறைகள். வாட் டஸ் திஸ் மீன்? This is something I have to do, otherwise the task would be incompleted and is based on past experience. எனக்கு முந்தி உள்ள ஃபார்மேன் இல்லை முதலாளி யாரோ சொல்லி வழியாக நான் இந்த மாதிரி தான் செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பேன், 1 2 வாட்டி தான் செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பேன். இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா ஜோக் எப்படி இருக்குனாக்கா, சில நேரங்களில் ஒரிஜினல் இன்வாய்ஸ் காப்பியை ஃபோட்டோ காப்பி எடுத்திருப்பாரு. ஃபோட்டோ காப்பி எடுத்துட்டு திரும்ப இன்னொருத்தர் அந்த ஒரிஜினல் இன்வாய்ஸையும் ஃபோட்டோ காப்பியும் செக் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாரு. அந்த மாதிரிலாம் ஜோக் வந்துருச்சு. ஒரு ஃபோட்டோ காப்பியே இன்னொரு ஃபோட்டோ காப்பி எடுத்து 2ஐயும் செக் பண்ணிட்டு சைன் பண்ணிட்டு வைக்கிற காலகட்டம்லாம் வரும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரூல் ஆஃப் தம்பில் வர்ற காமெடி. ஸோ ஹீ இன்ட்ரோடியூஸ் ரூல் ஆஃப் சயின்ஸ் டு இம்ப்ரூவ் த ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் பர்ஃபார்மன்ஸ். இதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ எப்படின்னா முழம் போடுதல், குத்து மதிப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கலாம் ரூல் ஆஃப் தம்பில் அடிப்படும். இப்போ வந்து சயின்டிஃபிக்காக மெஷர் பண்ணி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதான் அங்கே அடிப்படை. அடுத்தது, தேர் ஷுட் பி பர்ஃபெக்ட் ஹார்மனி அமௌங் த ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் இண்டிவிஜுவல்ஸ் அண்ட் நாட் டிஸ்கார்ட். இப்போ பல கம்பெனிகளில் குரூப்பாக டீமாக இருக்கும். ஒரு குரூப்புக்கு இன்னொரு குரூப்புக்கு சண்டை மாதிரி இருக்கக்கூடாது. ஸோ தேர் ஷுட் பி அ பர்ஃபெக்ட் ஹார்மனி. சண்டை இல்லாமல் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாஸ்கை தூக்கி எரிஞ்சிட்டு போகிற மாதிரி ஒரு ஒரு ஒத்துழையாமை இயக்கம்லாம் அங்கே வரக்கூடாது, இருக்கக்கூடாது. அப்போ தான் வந்து அந்த அந்த ப்ராப்பர் சயின்டிஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட்டை நோக்கி அந்த ஆர்கனைசேஷன்ஸ் முன்னேற முடியும். அடுத்தது, அண்ட் அட்மாஸ்பியர் ஆஃப் பர்ஃபெக்ட் கோஆப்ரேஷன். அட்மாஸ்பியர்னா அந்த நிறுவனத்தில் இருக்க சூழல் வந்து ஒரு பர்ஃபெக்ட் கோஆப்ரேஷனாக இருக்கணும். இப்போ வந்து ஒரு டீம் மெம்பர்ஸ், டீம்லேயே 2 பேர் இருப்பாங்க, பாஸ் சபார்டினேட் இருப்பாங்க. அதெல்லாம் வந்து இப்போ கெமிஸ்ட்ரி ஒர்க் அவுட் ஆகணும்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ சில டான்ஸ் ப்ரோக்ராம்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த இப்போ சொல்லுவாங்க கெமிஸ்ட்ரி ஒர்க் ஆகிருக்கு இல்லை அப்படிம்பாங்க. அப்படின்னா என்ன மீனிங்னாக்கா, இட் இஸ் நாட் கெமிஸ்ட்ரி, it is just talking about their understanding and their mutual respect, mutual understanding ஒழுங்கா இருக்குதா அப்படிங்கிறது தான் அங்கே காரணம். இதை வந்து ஒரு சயின்டிஃபிக்காக ப்ரூவ் பண்ணலாம்னா பார்த்தீங்கன்னாக்கா, இப்போ வந்து ஒரு பனிக்கட்டி எப்படி
ஸ்டீமா மாறுது. அது வந்து மெல்ட் ஆகி வாட்டர் ஆகி ஸ்டீமா மாறுது, சப்ளிமேட் அந்த மாதிரி. அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த பர்சனல் ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல 100 பேர் இருப்பாங்க, 50 பேர் இருப்பாங்க. அவங்களுடைய பர்சனல் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து உள்ளுக்குள்ளேயே இருக்கும். தனிப்பட்ட இது. அத வந்து வெளிய போய் ஸ்டீமாக்கி சப்ளிமேட் பண்ணிட்டு, தென் எவ்ரிபடிஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஷுட் பி கான்சன்ட்ரேட்டட் அஸ் அ ஐஸ் கியூப். அதாவது ஐஸ் மாரி. அதுதான் அந்த ஆர்கனைசேஷனுடைய ஆப்ஜெக்டிவ். தட் இஸ் வாட் மென்ட் ஹியர். So an atmosphere of perfect cooperation among different workers has to be created for mutual interest, sublimating personal interest. Sublimating personal interestனாக்கா அந்த எப்படி தனிப்பட்ட இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் நம்ம ஆவியாக்கி வெளியேற்றுற மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல தனிநபர்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்து வெளியேற்றிட்டு அவங்களெல்லாம் குரூப் ஆப்ஜெக்டிவ் நோக்கி அந்த ஆர்கனைசேஷன்ல முன்னேறதுக்கு கொண்டு வரணும். அதுதான் வந்து that's how that it is the chemistry should work out also. And production has to be maximized and not restricted output. And Frederick W. Tyler என்ன சொல்றாருன்னா, ப்ரொடக்ஷன் வந்து irrespective of லேபரை பத்தி யாரை பத்தியும் கலப்படாம மேக்சிமைஸ் அவுட்புட்டை வந்து அதிகப்படுத்து அப்படின்னு சொல்றாரு. அது எப்படி அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். There should be encouragement to greatest efficiency and prosperity of every individual, both employer and employees. அவர் என்ன சொல்றாரு, இதுவே சில சமயத்தில் அவரை விமர்சனத்துக்கும் அவர் ஆளாவதுக்கு காரணமாயிருச்சு. அவர் என்ன சொல்றாரு, எல்லா ஒர்க்கர்ஸுக்கும் எஃபிசியன்சியை கூட்டு, அதே சமயத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அவங்களுடைய ப்ராஸ்பரிட்டியும் கவனிக்க. There should be encouragement to greatest efficiency and prosperity of every individual, both employer and employees. எப்படி இப்போ வந்து இப்போ பார்க்கலாம் இல்லையா, ஒர்க்கர்ஸ் பாலிசி இருக்கும், இப்படி தான் பண்ணணும், டைமிங்கு. இப்போல்லாம் டைம் மெஷின்லாம் வந்துருச்சு, டைம் அண்ட் அட்டண்டன்ஸ் மெஷின், ஹெல்த் சேஃப்டி மெஷர்ஸு, அப்புறம் ட்ரைனிங் கொடுக்கறது. ஓகே, அதெல்லாம் வந்து நிறைய இன்சூரன்ஸ் கவரேஜ். இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஆர்கனைசேஷன்லையும் எப்படியும் வருஷத்துக்கு 2 முறைனாலும் பர்ஃபார்மன்ஸ் அசஸ் பண்ணுவாங்க. நீ நல்லா பண்றியா இல்லையா அப்படிலாம் இருக்கும். அந்த மாதிரி எஃபிஷியன்சி இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு சில மெத்தட்லாம் அவர் உருவாக்குன சயின்டிபிக் தியரியில தான் எவ்வளோ ஆகி இன்றைய மாடர்ன் டெக்னாலஜில வந்திருக்குது. அடுத்தது ப்ராப்பர் செலக்ஷன் அண்ட் ட்ரைனிங் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ். இது ரொம்ப முக்கியம். பீப்புள்ஸை வேலைக்கு எடுக்கும் போதே இப்போ கரெக்டாக எடுத்து நல்ல தலைமையை சோதிச்சு எடுத்து, அண்ட் வி ஹவ் டு கிவ் தம் ட்ரைனிங். அண்ட் தென் ஈக்விட்டபிள் டிவிஷன் ஆஃப் ஒர்க் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பிட்வீன் த மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் த எம்ப்ளாயீஸ். மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் அந்த எம்ப்ளாயீஸுக்கும் ஒரு ஈக்விட்டபிள் சமமான அளவில் ஓரளவுக்கு வந்து ப்ராப்பராக டெலிகேட்டிங் ஒர்க் டு டீம்ஸ் இன் அன் ஈக்விட்டபிள் வே வித் கிளியர்லி டிஃபைன்ட் ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ரொம்ப தெளிவாக இருக்கணும். அதே சமயத்தில் செய்யக்கூடியதாக இயலக்கூடியதாகவும் அது இருக்கணும். அதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும். Okay, what are the criticism of F.W. Tyler's scientific management? Tyler was criticized by people of different sectors, including both the employer சைடும் எங்களுக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க, எம்ப்ளாயி சைடும் இது சரியில்லையே அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. The main points of criticism are as follows. என்னன்னா அப்படிங்கிற பார்ப்போம். ஒரு few points. It deals with factory management. இவருக்கு கொடுத்த சயின்டிபிக் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ஃபேக்டரிக்கு மட்டும் தான் ஈடுபடும், வேற ஆர்கனைசேஷனுக்கு ஈடுபடாது. செப்பரேஷன் ஆஃப் பிளானிங் ஃப்ரம் டூயிங் இஸ் எ மிஸ்லீடிங் கான்செப்ட். ஓகே, பிளானிங் மட்டுமே வராது, ஏன்னா வந்து வேலையும் பார்க்கணும். இப்போ வந்து பிளானிங் வந்து தனியாகவும் ஒரு ஆஃபீஸில் ஒரு உயர் அதிகார மட்டத்தில் இருந்துக்கிட்டு, எம்ப்ளாயர்ஸ் மட்டத்தில் இருந்துக்கிட்டு வேலை பார்க்குறது வந்து எம்ப்ளாயீஸாக இருக்கிறது வந்து இன்றைய காலத்தில் ஈடுபடாது. தட்ஸ் வை எம்ப்ளாயி பார்ட்டிசிபேஷன் இந்த மேனேஜ்மெண்ட் டிசிஷன் மேக்கிங்கிறதெல்லாம் வந்துருச்சு. ஸோ அதனால வந்து it's very important. The separation of planning from doing is misleading concept. அப்படிங்கிற criticism valid இருக்கு. It lays too much emphasis on engineering side, ignoring the importance of human aspect on in production. ஏன்னா மேக்ஸிமைஸ் ப்ராடக்ட்னா என்னமோ மெஷின் மாதிரி நினைச்சிட்டாரா அப்படின்னு கேட்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. It lays too much emphasis on engineering side, ignoring the importance of human. மனுஷன்டா, எனக்கும் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அது வந்துட்டாங்க. Then functional foremanship is not a direct improvement on the concept of line theory of organization. Functional foremanshipங்கிறதெல்லாம் இந்த காலத்தில் ஈடுபடாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் வந்துருச்சு. We will be seeing detail about functional foremanship and other thing, though we have even earlier covered in our previous lectures. அடுத்தது, he considered human elements as cogs of a machine. அதான் cogs of a machine அப்படின்னா இப்போ வந்து someone or something that is functionally necessary but of small significance,
or importance within a larger operation or organization. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, ஒரு தினைக்கு நான் தான் முக்கியம், எல்லா வேலையும் நான் தான் பார்க்குறேன். ஆனா வேலை முடிஞ்சோனையும் புளிச்சக்க மாதிரி புளிய புளிஞ்சுக்கிட்டு தூக்கி போட்டுறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அது மாதிரி இப்போ வந்து ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு ஐடி சப்போர்ட் ஜாப்ல இருக்க ஒரு இன்ஜினியர் வந்து அழுத்துக்குறாரு, வெளியே வந்து அழுத்துக்குருவாரு. ஓகே, ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு பி ஜஸ்ட் அ காக் இன் த மெஷின் எனிமோர் அப்படிம்பாரு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அப்படின்னா நான் வந்து முக்கியம் தான் நான், ஆனா அது அந்த ரெகக்னிஷன் ப்ராப்பரா இல்ல. இந்த மாதிரி என்னை பயன்படுத்திக்கிறாங்க, ஆனா யாரும் எனக்கு வேண்டிய ரிவார்ட் தர்றது இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி. இது மாதிரி வந்து ஏன்னா அவர் வந்து எஃபிஷியன்சி இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இருக்குது. ஆனா பீப்புள்ஸுக்கு வந்து உரிய மதிப்பு கொடுக்கல. அவர் வந்து அதிகமா சயின்டிபிக் மெஷர்ல மெஷின் மாதிரி தான் நடத்தியிருக்காருங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு கிரிட்டிசிசம். And it creates unfair distribution of benefits between the employees and employees. ஏன்னா எஃபிஷியன்சி பார்த்துட்டு அந்த பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கிறதுனால இது ஒரு அன்ஃபேர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி கருதப்படுது. இட் இஸ் டவுட்ஃபுல் வெதர் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் ஒர்க் கேன் பி ரியலி மெஷர்ட். ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் ஒர்க் அந்த காலத்தில் எஃப்டபிள்யூ டைலர்ஸ் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணப்பட்ட அந்த காலத்தில் இப்போ வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் அந்த ஒர்க்கை வந்து மெஷர் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்விக்குறி இருந்துச்சு. அதனால இந்த கிரிட்டிசிசமும் நியாயமான கிரிட்டிசிசம். It is anti-social because it is aimed at efficient workers only. Because he considered only efficient workers and he forgot about remaining workers. இப்ப ஒரு வாட்ச்மேன் இருக்காரு, அவருக்கு வேலை அந்த இடத்துல வாட்ச்மேன் பண்ண வேண்டியதுதான். அதே மாதிரி சில செக்கர் மேக்கர் இருப்பாங்க, அவங்களோட வேலை கொடுக்கப்பட்ட ஜாக்கப் செக் பண்றது தான். அதனால அவர் வந்து எஃபிஷியன்சி இல்லை, அவருக்கு என்ன அளவுகோல் நம்ம கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கும் போது அப்ப அதெல்லாம் வந்து இன்எஃபிஷியன்ட்ங்கிற ரேட்டிங்ல போட்டு போயிடுவாங்க. அப்போ வந்து அதெல்லாம் பாதிப்பா இருக்கும். இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் டு ஃபைண்ட் அவுட் ஒன் பெஸ்ட் வே டு டூ எ ஜாப். ஒரு ஜாப்பை செய்யறதுக்கு இதுதான் பெஸ்ட் வேன்னு சொல்ல முடியாது. வாட் இஸ் ட்ரூ ஃபார் ஒன் மே நாட் பி ட்ரூ ஃபார் அனதர். அதையும் நம்ம பார்க்கணும். இட் இஸ் நாட் ரியலி சயின்டிபிக் மேனேஜ்மெண்ட் பட் சயின்டிபிக் அப்ரோச் டு மேனேஜ்மெண்ட். அவர் என்ன சொல்றாங்கன்னா இது ஒரு சயின்டிபிக் மேனேஜ்மெண்ட் கிடையாது, பட் மேபி த அப்ரோச் டு த மேனேஜ்மெண்ட் தியரி இது சயின்டிபிக் ஸ்டடி வந்து சயின்டிபிக்கா இருக்குது அப்படிங்கிறத ஒத்துக்கிட்டாங்க. பேஸ்ட் ஆன் விச் த ஃபர்தர் ஸ்டடிஸ் கேம். Okay, then Henry Fayol, he brought 14 principles of management. Very interesting principles. Okay, Henry Fayol is the pioneer of comprehensive thinking on the philosophy of management. நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க, எஃப்டபிள்யூ டைலரை சொல்லும்போது ஃபாதர் ஆஃப் ஓகே சயின்டிபிக் மேனேஜ்மெண்ட், இவரை சொல்லும்போது ஹென்ரி ஃபாயல் சொல்லும்போது பயனியர் ஆஃப் ஓகே அப்படின்னு சொல்றோம். பயனியர் ஆஃப் காம்ப்ரஹென்சிவ் திங்கிங் ஆன் த philosophy of management. Pioneer of philosophy of management. He focused a set of principles that could be used by managers to coordinate the internal activities of organization. அவர் வந்து அதிகமா he is focusing on the internal organizationையும் கண்டிப்பா இருக்கணும் அப்படிங்கிறத மேலோட்டமா பார்க்காம you have to see how employer and employee management relationship இருக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் அவர் பார்க்கிறாரு. So let's see how he brought these things, the 14 principles one by one. So he talked about division of work. So division of work is necessary to enjoy the benefits of the specialization. ஒரு பர்டிகுலர் இருக்கும். இப்போ வந்து ஒரு பெரிய இது நம்ம அதிகமாக நம்ம பார்த்துருப்போம். இப்போ வந்து ஒரு பெரிய கார்பென்ட்ரி தனியா, ஸ்டீல் ஒர்க்ஸ் தனியா அப்படி நம்ம டிவிஷன் பண்ண முடியும். அதெல்லாம் வந்து he was the founder who brought this introduced in the management theory. And authority and responsibility clearly defined. Authority means the power to give orders and ask for obedience. அவர்தான் authority. And responsibility means the sense of dutifulness, which is correct correlated with authority. There must be parity between the two. ரெண்டு பேருக்கு இடையில ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் கண்டிப்பா இருக்கணும். ஒருத்தர் ஆர்டர் கொடுக்குறாருன்னா அதை கேட்கக்கூடிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அந்த சபார்டினேட்டுக்கும் இருக்கணும். ஸோ அதை வந்து அவர் டிஃபைன் பண்றாரு. அப்புறம் டிசிப்ளின். The three requisites are necessary for maintaining discipline. ரொம்ப முக்கியம். குட் சூப்பர்வைசர் இருக்கணும், அப்பதான் டிசிப்ளின் கிடைக்கும். கிளியர் அண்ட் ஃபேர் அக்ரிமெண்ட்ஸ் இருக்கணும். அந்த ஆர்கனைசேஷன்ல clear and fair agreements இருக்கணும். ப்ராப்பர் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் சாங்ஷன்ஸ் ஆர் பெனால்டிஸ். அதாவது அந்த டிசிப்ளினை மெயின்டைன் பண்ணலன்னா பெனால்ட்டி இருக்கணும். பெனால்ட்டி இல்லாமல் சும்மா பொழுதுனைக்கு தோளில் தட்டி கொடுத்து நீ நல்லபடி நாளைக்கெல்லாம் ஒழுங்காக வந்துடு, நாளைக்கு ஒழுங்காக வந்துடும் டெய்லி சொல்லி கொடுத்தா அவரும் டெய்லி அதே மாதிரி பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார். ஸோ தட் ஷுட் பி சம் பனிஷ்மெண்ட். அப்போ தான் அது கிளியராக கரெக்ட் ஆகும். அப்புறம் யூனிட்டி ஆஃப் கமாண்ட். இட் மீன்ஸ் தட் ஒன் இண்டிவிஜுவல் எம்ப்ளாயி must receive orders from one individual superior only. ரெண்டு மூணு சூப்பீரியர்கிட்ட கேட்டாக்கா அவனுக்கு ஈஸியாக போயிடும். ஒரு
ஒரு சூப்பர்வைசர் சொல்ற வேலை இவர் பிடிக்கலன்னா இன்னொருத்தட்ட போய் அவர் கூடயே நின்றுக்குருவான். அதனால வந்து எஸ்கேப் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியான வழியா இருக்கும். அதனால வந்து ஸோ யூனிட்டி ஆஃப் கமாண்ட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். யூனிட்டி ஆஃப் டைரக்ஷன். One and same objective for the whole unit of organization, and for that there should be one leadership and one plan. One leadership, one proper plan should be there. Subordination of individual interest to general interest. இது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட். ஒவ்வொரு தனி மனிதனுடைய இன்ட்ரெஸ்டும் பிற்படுத்திட்டு முற்படுத்தப்பட வேண்டியது அந்த ஜெனரல் இன்ட்ரெஸ்ட், ஆர்கனைசேஷனுடைய ஜெனரல் இன்ட்ரெஸ்ட் ரொம்ப முக்கியமா கொண்டு வரணும். இண்டிவிஜுவல் ஆர் குரூப் இன்ட்ரெஸ்ட் மஸ்ட் பி சரண்டர் டு ஜெனரல் இன்ட்ரெஸ்ட். And remuneration should be fair and satisfactory to both the employees and the employer. ரெண்டு பேருக்குமே ரெமுனரேஷன் இருக்கணும். எல்லா இருக்கிற வருமானத்தை பூரா நான் எம்ப்ளாயிஸ் கொடுத்துட்டேன்டாக்கா எம்ப்ளாயர் எங்க போவாரு? அவருக்கு நஷ்டமாயிரும். அவர் வீட்டுக்கு ஒழுங்கா போக முடியாது. அதனால எல்லா பணத்தையும் நான் தான் எடுத்துக்கிட்டு போய் எம்ப்ளாயர் எடுத்துக்கிட்டாருனாக்கா எம்ப்ளாயிஸ்க்கு எங்க போவாங்க? அவங்களுக்கு வந்து வருமானம் பத்தாது. ஸோ தட் ஷுட் பி ஃபேர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்கணும். அப்புறம் சென்ட்ரலைசேஷன். பை சென்ட்ரலைசேஷன் தேர் இஸ் ஆப்டிமம் யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் த அவைலபிள் ரிசோர்சஸ் எல்லாம் சென்ட்ரலைஸ் பண்ணிட்டோம்னா ஒரு ஆப்டிமம் யூட்டிலைசேஷன் கிடைக்கும். இந்த சென்ட்ரலைசேஷனை பற்றி நம்ம நிறைய மேனேஜ்மெண்ட்ல நம்ம படிப்போம் போடும். ஸ்காலர் செயின். இட் இஸ் a chain of superior existing from the highest authority to the lowest ranks. இது வந்து நம்ம this also we will be discussing in detail about the scalar chain. So this is the chain of ஒவ்வொருத்தர் கீழே எத்தனை பேர் இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி உள்ள அளவீட்டை பொறுத்து the scalar chain உடைய மெஷர்மெண்ட் கிடைக்கும். ஸோ டிபெண்ட்ஸ் ஆன் இஃப் தேர் ஆர் மோர் பீப்புள், நம்ம எத்தனை பேரை தாண்டி நம்மளுடைய ரேங்க் வருது, அதை வச்சு நம்மளுடைய சபார்டினேட் சுப்பீரியர் ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கலாம் அந்த ஸ்காலர் செயின் கண்ட்ரோல் மெஷர்ல நம்ம விரிவாக பார்க்க இருக்கிறோம். அண்ட் ஆர்டர், இட் மீன்ஸ் தட் இன்சைட் அன் ஆர்கனைசேஷன் there should be a place for everything and everything in its place. So very important point, there should be an order. And equity, the sense of equity must prevail throughout all the levels of the organization, and the management should be see to it. So management should ensure, management ரொம்ப முக்கியமா அதை உறுதிப்படுத்தணும். So there should be the sense of equity must prevail throughout all the levels. எல்லாரும் இடையிலும் ஒரு பாரபட்சம் இருக்கக்கூடாது. ஒரு கரெக்டா நேர்மையான ஒரு அணுகுமுறை இருக்கணும். ஸோ ஒரே நிறுவனத்துல ஒரே வேலை பார்க்குற ரெண்டு பேருக்கு மிகப்பெரிய வித்தியாசமான சம்பளமோ இல்லை ஒரு ஒர்க் என்விரான்மெண்ட்டோ இருந்துச்சுன்னா அது ஒரு பெரிய தவறாக முடிவு நோக்கி போகும். அண்ட் ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் டெனர் ஆஃப் பர்சனல். An employee needs time to get himself accustomed to a line of work and then he can show his ability. Therefore, the personnel are stable. ஏன்னா ரொம்ப முக்கியம். ஒருத்தனை டக்குன்னு ஒரு வேலைக்கு புதுசாக ஒரு வேலையில் போடுவது, ஒரு அரை மணி நேரம் 2 மணி நேரத்தில் அவங்க ஒழுங்காக வேலை பார்க்கலன்னு தூக்கி போடுறது, அப்படி பண்ணக்கூடாது. ஒருத்தருக்கு ப்ராப்பர் ட்ரைனிங் கொடுத்து, அவருக்கு வேலை கொடுத்து, அவர் வேலை கற்றுக்கிற டைம் கொடுத்து, ஒரு ப்ராப்பர் இது டைம் கொடுக்கணும். ஸோ தென் ஒன்லி தே ஆர் பர்சனல், தே ஆர் பர்மனன்ட், ஸ்டேபிள் அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷன் வந்து நமக்கு மனசுல மைண்ட்ல இருக்கணும். அண்ட் இனிஷியேட்டிவ், த இனிஷியேட்டிவ் ஆஃப் த பர்சனல் மஸ்ட் பி ரவுஸ் அட் எவ்ரி லெவல், ஈவன் பை சாக்ரிஃபைஸ் ஆஃப் வேனிட்டி பை த மேனேஜர்ஸ். ரொம்ப முக்கியம். மேனேஜர்ஸ் இனிஷியேட்டிவ் ரொம்ப முக்கியம். தே ஹேவ் டு ஈவன் கிவ் certain level of sacrifice. They have to maintain that. Esprit de corps, teamwork. Esprit de corps teamwork சொல்றதுக்காக உள்ள ஒரு லத்தீன் வேர்ட். Teamwork is essential for the success of an organization. அண்ட் இதை பற்றியும் நம்ம டீம்ஒர்க்கை பற்றியும் நம்ம வந்து இதில் உள்ள ஒவ்வொரு அம்சங்களை பற்றியும் நம்ம விரிவாக அடுத்தடுத்த லெக்சரில் வில் பி வென் வி டூ டீடைல்டு மேனேஜ்மெண்ட் சப்ஜெக்ட் ஏரியாஸ் ஆஃப் கன்சர்ன் லைக் பிளானிங், ஆர்கனைசேஷன், டைரக்ஷன், இதை பற்றிலாம் நம்ம ஒவ்வொரு எபிசோட் லெக்சர்ஸ் பார்ப்போம் விரிவாக. அப்போ வந்து இதை பற்றிலாம் இன்னும் விரிவாக நம்ம உதாரணங்களோட நம்ம பார்க்கலாம். இந்த சாப்டருக்கு இந்த அளவு போதுமானது. ஸோ தென் மேக்ஸ் வெப்பர்ஸ் பியூரோக்ராட்டிக் மேனேஜ்மெண்ட். Weber's ideal bureaucracy process possesses the following distinct characteristics. என்னன்னா mainly specialization of labor. He focused on specialization of labor, formal rules and regulations, well-defined hierarchical structure governed by clearly defined rules, regulations, and lines of authority, and impersonality in application of rules. Application of rules வந்து எப்படி கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற சில விதிமுறைகள் படி
அவர் ஃபோக்கஸ் பண்றாரு. ஸோ அக்கார்டிங்லி வாட் ஹீ ஃபவுண்ட், ஸோ he says the bureaucratic structure evolved from the traditional structure with the following changes. What are the changes he put forward? So jurisdictional areas are clearly specified, activities are distributed as official duties. என்ன சொல்றாருன்னா, ட்ரெடிஷனலா இல்லாம வழி வழியா இப்படிதான்ப்பா நடந்துச்சு, காலகாலமா இந்த மாதிரி தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு அவன் சொந்தமா ஒரு முடிவு எடுத்துட்டு சூப்பர்வைசர் சொன்ன மாதிரி இல்லாம, ஒரு அதிகாரப்பூர்வமா, சட்டப்பூர்வமா, நியாயபூர்வமா இப்படிதான் இந்த ஏரியாஸ் இருக்கணும், இல்ல வேலைகள் இப்படிதான் நடக்கணும் அப்படின்னு பணி, அது சம்பந்தப்பட்ட ஒர்க்கு, டியூட்டிஸ் எல்லாத்தையும் கிளியரா டிஃபைன் பண்ணி கொடுத்துருங்க. அன்லைக் ட்ரெடிஷனல் ஃபார்ம் வேர் டியூட்டிஸ் டெலிகேட்டட் பை லீடர் அண்ட் சேஞ்ச் அட் எனி டைம். அந்த மாதிரி டியூட்டிஸ் வந்து லீடர்ஸ் வந்து டெலிகேட் பண்ணணும், ப்ராப்பரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அத்தாரிட்டி நீ இந்த வேலையை நீ பாரு, இந்த வேலையை நீ பாரு, நீ இன்னாருக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணு என்று டெலிகேட் பண்ணணும். அதுதான் அங்க ரொம்ப முக்கியம். அண்ட் இட் ஷுட் பி, இட் கேன் பி சேஞ்ச் எனி டைம். ஒருத்தர் மாறுறதுனாலையோ இல்லை ஒரு வேலை மாறுறதுனாலையோ குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ்மெண்ட்னாலையோ அந்த ரூல்ஸும் மாறக்கூடியது. நெக்ஸ்ட் ஒன், ஆர்கனைசேஷன் ஃபாலோஸ் ஹைராரிக்கல் பிரின்சிபல். சபார்டினேட்ஸ் ஃபாலோ ஆர்டர்ஸ் ஆர் சூப்பர்வைசர். அந்த அடிப்படை ஹைராரிக்கல், அந்த தட்டு ஒரு முதலாளி, அடுத்தது டாப் மேனேஜ்மெண்ட், சப் மேனேஜர்ஸ், அவங்களுக்கு கீழே உள்ள சபார்டினேட்ஸ், சூப்பர்வைசர்ஸ், அவங்களுக்கு கீழே உள்ள எம்ப்ளாயிஸ், அதான் அந்த ஹைரார்கி. அந்த ஹைரார்கி, அந்த ஆர்டர் வந்து இட் ஷுட் பி ஃபாலோ ஆர்டர்ஸ் ஆஃப் சூப்பர்வைசர்ஸ் பட் ஹேவ் ரைட் டு அப்பீல். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா ஒரு சபார்டினேட் வந்து சூப்பர்வைசர் சொல்ற கமாண்ட் சரியில்லை, அது வந்து இல்லை அவருக்கு அதிகமாக வேலை கொடுக்குறாரு, பொருத்தமா இல்லை என்றால் he has the right to appeal. In contrast to more diffuse structure in traditional authority. traditional authority அப்படி இல்லை, ஆர்மி கமாண்ட் மாதிரி இருந்துச்சு, யாரும் எதிர்த்து பதில் சொல்ல முடியாது, சுடுன்னா சுற்றணும். இப்போ அப்படி இல்லை, இது நியாயம் இல்லை அப்படின்னு சொல்றதுக்குள்ள வாய்ப்புகள் கொடுக்கப்படணும் அப்படிங்கிறது இங்க. அப்ட்ராக்ட் ரூல்ஸ் கவர்ன் டிசிஷன்ஸ் அண்ட் ஆக்ஷன்ஸ். ரூல்ஸ் அண்ட் ஸ்டேபிள், எக்ஸாஸ்டிவ் அண்ட் கேன் பி லேர்ன். ரூல்ஸ் ஆர் ஸ்டேபிள், ரிஜிட் ரூல் மாதிரி, எக்ஸாஸ்டிவ், ஓகே, நிறைய இருக்கும் அது பாட்டு, அண்ட் கேன் பி லேர்ன்ட். Decisions are recorded in permanent files. In traditional forms, few example rules are written records. Traditional forms வந்து அதிகமா பார்த்தெல்லாம் இப்படி செய்யி அப்படி செய்யி, பார்த்தெல்லாம் நீ என்னை எப்படி பார்க்குறியோ அது மாதிரி செஞ்சுக்க, அவ்வளோதான். இப்போ அப்படி இல்லை, ஒரு ப்ராப்பரா ஒரு ரூல்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது இந்த சேஞ்சஸ். ஸோ மீன்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஆர் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பிலாங் டு ஆஃபீஸ். பர்சனல் ப்ராப்பர்ட்டி செப்பரேட்டட் ஃப்ரம் ஆஃபீஸ் ப்ராப்பர்ட்டி. ஸோ அப்போ மிஞ்சிலாம் அப்படி இல்லை, எல்லாம் அவன் சொந்த ப்ராப்பர்ட்டியை கொண்டு வந்து எல்லாத்தையும் அங்கேயே ஒன்றா போட்டு பின்னிக்கிட்டு கிடக்கும். இப்போ அப்படி இல்லை. இவர் மேக்ஸ் வெபர் வந்து பாடு பர்சனல் ப்ராப்பர்ட்டி செப்பரேட் அண்ட் ஆஃபீஸ் ப்ராப்பர்ட்டி செப்பரேட் அப்படிங்கிற ஒரு கிளியர் டெஃபினிஷன் ஏரியா வந்துருச்சு. அஃபீஷியல்ஸ் ஆர் செலக்டட் ஆன் பேசிஸ் ஆஃப் டெக்னிக்கல் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ், அப்பாயிண்டட் நாட் எலெக்டட் அண்ட் காம்பன்சேட்டட் பை சேலரி. ரொம்ப முக்கியம். அப்பாயிண்டட் நாட் எலெக்டட் என்ன அர்த்தம்னா, தே ஆர் அப்பாயிண்டட், தே ஆர் செலக்டட் அண்ட் அப்பாயிண்டட். குவாலிஃபிகேஷனை பார்த்து தேவையான இந்த வேலைக்கு இந்த பணிக்கு இந்த ஆள் தேவைன்னு எடுக்கப்பட்டுச்சு. அப்படி இல்லாமல், ஏன்னா 10 பேர் வண்டிகளா, எனக்கு 2 பேர் தேவை, நீங்கள் 10 பேரும் கூடி அங்கிட்டால முடிவு பண்ணி ஓட்டு போட்டு தேர்ந்தெடுத்து 2 பேரும் மட்டும் வாங்க அப்படின்னு சொல்லி, இல்லைனா அங்கிட்ட ஒரு கட்ட பஞ்சாயத்தை வச்சு வாங்கன்னா அங்கேயே ஓட்டுக்கு பணம் வாங்கிட்டு மீதி 8 பேரும் வாங்கிட்டு அங்கனே காலியாகிடுவாங்க, 2 பேர் வந்து வேலைக்கு வந்துடுவாங்க. ஸோ அந்த நிலைமை இல்லாமல் அப்பாயிண்டட் நாட் எலெக்டட் அப்படிங்கிறத அவங்க சொல்றாங்க. எம்ப்ளாய்மெண்ட் பை த ஆர்கனைசேஷன் இஸ் எ கேரியர். த அஃபீஷியல் இஸ் எ ஃபுல் டைம் எம்ப்ளாயி அண்ட் லுக்ஸ் ஃபார்வர்ட் டு எ லைஃப் லாங் கேரியர். ஏன்னா ஸோ இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் அ ஆர்கனைசேஷன் ஃபேமிலி. ஸோ ஹி ஹாஸ் எ கேரியர். அந்த மாதிரி ஒரு அப்ரோச் அப்போதான் வருது. ஆஃப்டர் எ ட்ரையல் பீரியட் தே கெட் டெனர் ஆஃப் பொசிஷன் அண்ட் ஆர் ப்ரொடெக்டட் ஃப்ரம் ஆர்பிட்ரரி டிஸ்மிசல். இது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட். ஒரு 3 months ப்ரொபோஷனரி பீரியட் இல்லை 6 months ப்ரொபோஷனரி பீரியட் இருக்கும், வேலைக்கு ஜாயின் பண்ண முடியும். அந்த பீரியட் வரைக்கும் தான் நீக்கிறது போக்குறதெல்லாம் இருக்க முடியும். வேலை சரியில்லை பிடிக்கலன்னா நீக்கிடலாம். அதுக்கப்புறம் அவர் பர்மனன்ட் ஆனதுக்கு பிற்பாடு சடக்குன்னு ஒரு சூப்பர்வைசர் தனக்கு பிடிக்கல, எனக்கு இந்த நடத்த பிடிக்கல அப்படின்னா மூஞ்சியே சரியில்லை அவனை மாற்றிடுறா அப்படிலாம் நினச்சிக்கிட்டு வந்து மாற்ற முடியாது. ஒரு தன்னிச்சையாலாம் முடிவெடுக்க முடியாது. ஒரு மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணி வாட் இஸ் த ப்ராப்பர் இன்டர்வியூ முடிச்சுட்டு தான் மாற்றுறது எல்லாம் நடக்க முடியும்.
அதெல்லாம் வந்து based on this kind of evaluated theories. So bureaucratic form according to Max. So based on these changes, what are the form of theories that he put forward? ரொம்ப முக்கியம். He put forward 6 major principles spread throughout both public and private sector. Public sectorலையும் அப்ளை ஆகலாம், private sectorலையும் அப்ளை ஆகலாம். So அதுதான் வந்து he put forward. So what are the things? ஒன்னு, a formal hierarchical structure இருக்கணும் அப்படிங்கிறாரு. Each level controls the level below and is controlled by the level above. ஒவ்வொரு லெவலும் அவங்களுக்கு கீழே சபார்டினேட் லெவல், அவங்களுக்கு கீழே உள்ள லெவல் அந்த அவங்கவுங்க கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க. ஸோ உதாரணமா ஒரு டாப் மேனேஜ்மெண்ட், அவருக்கு கீழே ஒரு மேனேஜர், அவருக்கு கீழே இன்னொரு சபார்டினேட் மேனேஜர். அந்த டாப் மேனேஜரே உடையாந்து அந்த 3ஆம் நிலையில உள்ள சபார்டினேட் மேனேஜரை டெய்லி கண்ட்ரோல் பண்ண நினைக்கக்கூடாது. ஸோ இட் ஷுட் பி அ ஃபார்மல் ஹியரார்ச்சிக்கல் ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கணும். அது ரொம்ப முக்கியம். எ ஃபார்மல் ஹியரார்ச்சி இஸ் த பேசிஸ் ஆஃப் சென்ட்ரல் பிளானிங் அண்ட் சென்ட்ரலைஸ்டு டிசிஷன் மேக்கிங். அந்த ஹியரார்க்கி வந்து சென்ட்ரல் பிளானிங்காக இருக்கணும், அவங்கவுங்க கூடி முடிவெடுத்துக்க கூடாது. ஸோ இட் ஷுட் பி லைக் திஸ். ரெண்டாவது, எ மேனேஜ்மெண்ட் பை ரூல்ஸ். ரூல்ஸ் அடிப்படையில் தான் மேனேஜ்மெண்ட் ஷுட் கோ. கண்ட்ரோலிங் ஷுட் பி பை ரூல்ஸ். கண்ட்ரோலிங் பை ரூல்ஸ் அலோஸ் டிசிஷன் மேட் அட் ஹை லெவல் டு பி எக்ஸிக்யூட்டட் கான்ஸ்டன்ட்லி பை ஆல் லோயர் லெவல்ஸ். இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால ஒரு பாலிசி, ப்ரொசீஜர், டைரக்ஷன், விதிமுறைகள் எல்லாம் நோட்டீஸ் எல்லாம் வருதுங்கும் போது ஒவ்வொரு லோயர் லெவல் ஸ்டாஃபுக்கும் சரி மேனேஜ்மெண்ட்லேருந்து ஒரு ரூல்ஸ், ஒரு மெமோ வந்துச்சுன்னா we have to obey and do it அப்படிங்கிற ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அங்கே வருது. ஸோ தட் இஸ் வை மேனேஜ்மெண்ட் பை ரூல்ஸ். அண்ட் தென் ஆர்கனைசேஷன் பை ஃபங்க்ஷனல் ஸ்பெஷாலிட்டி ரொம்ப முக்கியம். ஒர்க் இஸ் டு பி டன் பை ஸ்பெஷலிஸ்ட். ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட ஒர்க்கும் வந்து ஸ்பெஷலிஸ்டாக ட்ரெயின் பண்ணி they have to do it. And people are organized into units based on the type of work they do or skills they have. அதாவது ஸ்பெஷலைஸ்டு யூனிட்ஸாக வச்சு ஸ்கில்ஸ் பேஸில் அந்த ஜாபை கொடுக்கணும். ஓகே, இதனை இவன் முடிக்கும் என்றாய்ந்து அதனை அவன்கண் விடல் அப்படிங்கிற வள்ளுவருடைய இதை வந்து மேக்ஸ் வெபர் எப்பயோ படிச்சிருப்பார்னு நினைக்கிறேன், அவர் அங்கே அதை சொல்லிட்டாரு. ஓகே, பட் அவர் முந்திக்கிட்டதுனால, நம்மளோட அவர் முந்திக்கிட்டதுனால நம்ம மேக்ஸ் வெபரை நம்ம படிக்க வேண்டியதாக இருக்குது. நம்ம முந்தியே திருக்குறளில் படிச்சிருந்தோம்னா இன்னைக்கு திருக்குறளில் மேனேஜ்மெண்ட்டில் வச்சு திருவள்ளுவரை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருப்போம். ஓகே, அண்ட் அப் ஃபோக்கஸ்ட் ஆர் இன்ஃபோக்கஸ்ட் மிஷன். என்ன அப் ஃபோக்கஸ்ட் ஆர் இன்ஃபோக்கஸ்ட் மிஷன் புரிஞ்சுக்கலாம். அப் ஃபோக்கஸ்ட்னு சொன்னாலே மேலோட்டமா மேலாண்மை மேல்மட்டத்தில் உள்ள ஃபோக்கஸ். இன்ஃபோக்கஸ்னா உள்ள டீட்டெயிலாக அந்த ஆர்கனைசேஷனில் போய் டீட்டெயிலாக ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது. ஸோ இஃப் த மிஷன் இஸ் டெஸ்கிரைப்ட் அஸ் அப் ஃபோக்கஸ் அப்படின்னா then the organization entire purpose is to serve the stockholders, shareholders body, owner, முதலாளிமார்கள், மேனேஜ்மெண்ட் போர்டு or whatever agency empowered, இவங்களை பற்றி தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். If the mission is to serve the organization itself and those within it to produce high profits, to gain market share or to produce a cash flow, இந்த மாதிரி இருக்கணும்னு சொன்னால் the mission has to be in focused. ப்ரொடக்ஷனை பற்றி, ப்ராஃபிட்டை பற்றி, இதை பற்றி இருக்கணும்னா then it has to be இவன் அடிப்படை எம்ப்ளாயிஸை பற்றி we have to focus on that. So it should be in focus. So up focus or in focus has to be clearly defined and management has to work on it depending on these two situations. Okay, ப்ராஃபிட்டபிலிட்டியை பற்றி பார்க்கும்போது அப் ஃபோக்கஸ்ட் அண்ட் அதே சமயத்தில் எம்ப்ளாயி சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அதையும் நம்ம பார்க்கணும். அதே சமயத்தில் ப்ரொடக்ஷன் குவாலிட்டி இதெல்லாம் பார்க்கும்போது இன்ஃபோக்கஸ்ட் கண்டிப்பாக முக்கியம் பார்க்கணும். ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி பற்றி பார்க்கும்போதும் ஸோ பிகாஸ் இன் ஆர்டர் டு ஹாவ் ஹவு டு வி மேக் காஸ்ட் கண்ட்ரோல். இப்போ காஸ்ட் கண்ட்ரோல்லேருந்து ப்ராஃபிட்டை கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நினச்சோம்னா we have to go in focused. ஓகே, ஜஸ்ட் வந்து ஏன்னா இப்போ ப்ராஃபிட் சம்பாதிக்கிறதுல வந்து ஒரு ப்ராடக்டினுடைய விலை 100 ரூபா இருக்குது, அதை 150 ரூபாய்க்கு விற்கிறதும் ஒரு ப்ராஃபிட் தான் 50 ரூபா. அதே சமயத்தில் அந்த ப்ராஃபிட்டை வந்து 110 ரூபாய்க்கு தான் விற்கிறேன் நம்ம மார்க்கெட்டில், ஆனால் என்னுடைய செலவை வந்து 100 ரூபாங்கிறத 60 ஆக்கிக்கிட்டேன் பேஸ்ட் ஆன் சம் நியூ டெக்னாலஜி மெத்தட்ஸ் நான் இன்ஃபோக்கஸ் பண்ணி அப்படின்னு சொன்னோம்னாக்கா அதில் என்ன ஒரு வித்தியாசம்னா மார்க்கெட்டில் ப்ரைஸும் குறையுது, அதனால இன்னும் அதிக பேர் வாங்குவாங்க. ஆனால் 50 ரூபா ப்ராஃபிட்டுங்கிறது கிடைக்குது, ஆனால் அதிகமான ப்ராடக்ட் விற்கிறதுனால நிச்சயமாக மிக கூடுதலான ப்ராஃபிட்டும் கிடைக்கும், மார்க்கெட்டில் நல்ல பேரும் கிடைக்கும். ஸோ இதை பற்றியும் நம்ம ஸோ போத் அப் ஃபோக்கஸ் அண்ட் இன்ஃபோக்கஸ் ஹேஸ் டு பி தேர். இதெல்லாம் நம்ம விரிவாக பிற்பாடு உள்ள லெக்சரில் நம்ம பார்ப்போம். பர்பஸ்லி இம்பர்சனல்
The idea is to treat all employees equally and customers equally and not to be influenced by individual differences. மனிதர்களை பார்க்காம அந்த செயல், அந்த அந்த துறை சார்ந்த, அந்த பொறுப்பு சார்ந்த, கஸ்டமருடைய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் சார்ந்த, அப்படி அந்த மாதிரி பார்க்கணும். இவன் இன்னார் அப்படின்ட்டு பார்த்து, இவன் எனக்கு வேண்டியவன், வேண்டாதவன்னு பார்க்காம, அவனுடைய பிரச்சனைகளை நம்ம பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது தான். ஸோ தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். பர்பஸ்லி இம்பர்சனலா அந்த மேலாண்மையின் அணுகுமுறை இருக்கணும். எம்ப்ளாய்மெண்ட் பேஸ்ட் ஆன் டெக்னிக்கல் குவாலிஃபிகேஷன். இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஃபார் செலக்ஷன் அண்ட் ப்ரொமோஷன் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் technical qualification. So what are the criticism against bureaucratic organization? நம்ம இந்த கிரிட்டிசிசம்ங்கிறதே வந்து முதல்ல இந்த வாட் ஆர் த 14 ஆர் 6 பிரின்சிபல்ஸ் அதை நம்ம கொஞ்சம் தெளிவாக விளங்கிட்டோம்னாலே, இந்த 3 பேர் இதையும் விளங்கிட்டோம்னா அதனுடைய டிராபேக்ஸ் என்னங்கிறத வச்சு we can write the criticism. But we can just think about, take notes of these points are also already raised by scholars. Too much emphasis on rules and regulations. ஏன்னா அவர் சொல்லிக்கால நிறைய ரூல்ஸ் எல்லாமே மேனேஜ்மெண்ட் பை ரூல்ஸ் அப்படின்ட்டு, அண்ட் தே ஆர் லைக் ரிஜிட் அண்ட் இன்ஃபிளெக்சிபிள் ரூல்ஸ்லாம் இருக்குது. அதனால தட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த டிராபேக். அண்ட் நோ இம்பார்ட்டன்ஸ் இஸ் கிவன் டு இன்ஃபார்மல் குரூப்ஸ். ஆர்கனைசேஷன்ல வந்து ஃபார்மல் குரூப்ஸும் இருக்கும், இன்ஃபார்மல் குரூப்ஸும் இருக்கும். இந்த இன்ஃபார்மல் குரூப்ஸுங்கிறது வந்து ஒரு ரொம்ப எசென்சியல், ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா சில சமயத்தில் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் வந்து உள்ளுக்குள்ள எதுவும் எம்ப்ளாயீஸ்லாம் திருப்தியா இருக்காங்களா, இல்லை திருப்தி இல்லாமல் இருக்காங்களா, ஊழல் நடக்குதா, தப்பு தவறு நடக்குதா, குவாலிட்டியில் எதுவும் ப்ராப்ளம் இருக்கா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒவ்வொரு குரூப்ல இருந்தும் 1-2 ஸ்பைஸை வச்சிருப்பாங்க. அது மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து ஒரு இன்ஃபார்மல் குரூப்னு கூட சொல்லலாம். அது ஸ்பைஸ்ன்னு நம்ம கொச்சையாக எடுத்துக்கிற வேண்டியதில்லை, நல்ல முறையிலையும் அவங்கள வந்து தனி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து அவங்கள்ட்டேருந்து சில தகவல்களை வாங்கிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ மேபி தே வில் பி சபார்டினேட் டு சம் ஒன், பட் தே வில் கிவ் இன்ஃபார்ம், அந்த மாதிரிலாம் இருப்பாங்க. ஸோ அண்டு அது மாதிரி இருக்கும். சில சமயத்தில் வந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் காக வந்து சில பேர் வந்து சில சபார்டினேட் இல்லாகட்டி கூட அவர் வந்து சில ஒர்க்குகளை பண்ணுவாங்க. அவருக்கு வந்து வேலைகளில் வந்து சில வித்தியாசமான சலுகைகள் கூட கிடைக்கும். ஸோ அது மாதிரி சில குரூப்ஸும் இருக்கும். இன்ஃபார்மல் குரூப், ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உதவிக்கிறது ஒரு தனி குரூப். இதெல்லாம் வந்து என்கரேஜ் பண்ணி வைக்கணும், அதுக்கும் ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணுங்கிறது தான் மேக்ஸ் வெபருடைய தியரியை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணும்போது வர்றது. ஏன்னா அவர் வந்து இந்த இன்ஃபார்மல் குரூப்ஸுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கலங்கிறது தான் இஸ் மெயின் கிரிட்டிசிசம். Bureaucracy involves a lot of paperwork, wastages of time, efforts and money. ஏன்னா பியூரோக்ரஸிங்கும் போது வந்து என்ன, எல்லாமே பேப்பர் ஒர்க், எல்லாமே அப்படிங்கிறது. அப்போ அரசு உள்ள ஒரு மனு கொடுத்தோம்னா 20-25 வருஷம் ஆனாலும் அது அப்படி கிடக்கும். நம்ம ஒரு ஆர்டிஐ போட்டால் கூட பதில் வர்றதுக்கு டிலே ஆகிற காலச்சூழ்நிலை வந்துருச்சு இப்போ. அப்படிங்கும்போது அந்த மாதிரி உள்ள ஒரு அழுத்தம், அது பேப்பராக வேஸ்டேஜ் ஆகி இருக்கக்கூடாது, வேற மெத்தட் வரணும், அப்படிங்கிற சயின்டிஃபிக் மெத்தட்ஸ் வரணும் அப்படிங்கிறதுலாம் அந்த தியரி, இந்த கிரிட்டிசிசம் கொண்டு வருது. ஓகே, த பியூரோக்ராட்டிக் மாடல் மே பி சூட்டபிள் ஃபார் கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன். அவங்க என்ன சொல்றாங்க, இந்த மாதிரி பியூரோக்ராட்டிக் மாடல் வந்து கவர்மெண்ட், அதான் இப்போ இருக்குது, கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் சூட்டபிள் ஆகும். பட் இட் இஸ் நாட் சூட்டபிள் ஃபார் பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷன். ஏன்னா பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷன்ல வந்து குவிக் டிசிஷன் மேக்கிங் இருக்கணும், அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். அதெல்லாம் வந்து வாங்கி ரெஃபர் டு டிராயின்னு சொல்லிட்டு ஃபைலில் வச்சுட்டு வீட்டுக்கு போயிட முடியாது அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். Too much importance is given to the technical qualification of the employees. ஏன்னா இந்த செலக்ஷன் அண்ட் ப்ரொமோஷன் வந்து பேஸ்ட் ஆன் டெக்னிக்கல் குவாலிஃபிகேஷன் மேக்ஸ் வெபர் தியரியை நம்ம பார்த்துருப்போம். இப்போ அதெல்லாம் வந்து டூ மச் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு த டெக்னிக்கல் குவாலிஃபிகேஷன், ஒரு நேர்மை நாணயத்துக்குலாம் வழி இல்லாமல் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க கேட்குறாங்க. டெடிகேஷன் அண்ட் கமிட்டட் ஆஃப் த எம்ப்ளாயி இஸ் நாட் கன்சிடர். சாதாரண சில விஷயங்களுக்கு வந்து சின்ன சின்ன வேலை, ஒரு பேங்க்ல கேஷியராக மட்டும் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு வந்து சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கணும்லாம் போகக்கூடாது. அதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம். இப்போ என்னுடைய அனுபவத்தில் நான் வந்து என்னுடைய பணியாற்றும் பொழுது நான் வந்து ஐடி மேனேஜராக இருந்தால் கூட அந்த பேங்க் மேனேஜ்மெண்ட் டீமில் ஒரு பார்ட் ஆஃப் த மெம்பராக இருக்கும்போது நான் பேசி என்னுடைய திருப்தியான ஒரு விஷயம் என்னன்னா, எங்களுடைய ஆஃபீஸர்ஸுக்கு வந்து வாட்ச்மேனாக இருந்துக்கிட்டு கார் துடைத்து கொண்டிருந்த ஒரு சிறுவனை நான் வந்து யதார்த்தமாக பார்த்து அவன்கிட்ட சும்மா எப்பவும் வழக்கம் போல் எல்லா தொழிலாளிகள்ட்டையும் நான் பேச்சு கொடுக்குற மாதிரி பேச்சு கொடுக்கும்போது அவர் வந்து மெட்ரிகுலேஷன் இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் பாஸ் பண்ணியிருந்த தகவல் எனக்கு கிடச்சிச்சு. அப்புறம் நான் அவரை வந்து சைடில் டைப்பிங் கற்றுக்கிற சொன்னேன். 1 மாதம் போய் கற்றுக்கிற சொன்னேன். டைப்பிங் கற்றுக்கிட்டாரு. கற்றுக்கிட்ட உடனே ஒரே மாதத்தில் நேராக போய் டாப்பஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட், ஒரு ஈவினிங்கில் அவர் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது நான் போய் அவரை பார்த்தேன். அவரை பார்த்து அவர்கிட்ட இந்த செய்தியை சொன்ன உடனே அடுத்த நாள், த நெக்ஸ்ட் டே ஹி பிகேம் கேஷியர். ஸோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்.
ஸோ நீங்களும் வந்து வாழ்நாளில் பெரிய பதவிகள் பொறுப்புகள் அடைஞ்ச திருப்பாடு அதை நோக்கி பார்க்கணும். எல்லாமே ஒரு பெரிய மெரிட்ல வாண்டு போட்டு கலைச்சி எடுக்கிறதெல்லாம் தேவையில்லை. ஓரளவுக்கு நேர்மை, நாணயம் தேவை. நம்ம வேலை பணி என்னன்னு பார்க்கணும். அதே மாதிரி இன்னொன்று, என்னுடைய ஐடி நிறுவனத்தில் நான் வேலை பார்க்கும் பேங்க்ல நான் ஐடி டிபார்ட்மெண்ட் வேலை பார்க்கும்போது சாதாரணமாக தேநீர் எனக்கு சப்ளை பண்ணி கொடுத்த சாய் பாய், அதாவது பாய், ஆஃபீஸ் பாய் என்று சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி ஆட்கள்ல 2 பேரை நான் வந்து அதாவது கம்ப்யூட்டர் ஆபரேட்டரா பதவி உயர்த்தி கொண்டு வந்திருக்கேன். அவங்களுக்கும் குறிப்பிட்ட ட்ரைனிங்கை கொடுத்து கம்ப்யூட்டர் ஆபரேட்டரா கொண்டு வந்திருக்கேன். ஏன்னா கம்ப்யூட்டர் ஆபரேஷனுங்கிறது இப்போ முக்கியமா வங்கி துறையிலாம் பெரிய தொழில்நுட்ப நிபுணர்களை எல்லாம் வச்சு பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை. எல்லாமே மெனு ட்ரிவன், சாய்ஸ் பார்த்து இந்த ஆப்ஷன், ஸ்டார்ட் ஆஃப் த டே, எண்ட் ஆஃப் த டே, ரிப்போர்ட்ஸ் பிரிண்டிங் அப்படி பண்ணணும். அந்த மாதிரி பொறுப்புக்கு இந்த மாதிரி நபர்கள் தான் முக்கியமான மோஸ்ட் செக்யூர்டு ஆப்ஷன்ஸ். அதனால வந்து அதையும் வந்து மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு நான் எடுத்து சொல்லி அந்த மாதிரி பதவிகளை என்னால் கொடுக்க முடிஞ்சிச்சு. அதெல்லாம் வந்து நாம வந்து கன்சிடர் பண்ணணும். ஆனா இதே என்னுடைய வரலாற்றை நான்லாம் ஐடி ஆரம்பிக்கும் போது ஐஐடி படிச்சவங்களுக்கு மட்டும்தான் ஐடி துறையில ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஆபரேட்டர் ஆகிறதுக்கு கூட வேலை வாய்ப்பு இருந்ததெல்லாம் நான் அறிவேன். அதெல்லாம் இருந்துச்சு. ஸோ இட் இஸ் தேர். டூ மச் இம்பார்ட்டன்ஸ் இஸ் கிவன் டு த டெக்னிக்கல் குவாலிஃபிகேஷன்ங்கிறது ஒரு விமர்சனம். தெர் இஸ் டிஃபிகல்ட்டி இன் கோஆர்டினேஷன் அண்ட் கம்யூனிகேஷன். எஸ், கோஆர்டினேஷன் அண்ட் கம்யூனிகேஷன்ல வந்து மிகப்பெரிய ஒரு டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்கு. ஏன்னா அது சம்மந்தப்பட்ட ஒரு வரைமுறைலாம் அப்போ இல்லை, ஒரு அணுகுமுறைகளும் அங்கே இல்லை. ஏன்னா யாருக்கு எப்படிப்பட்ட மெசேஜை எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணுங்கிறது ஒரு ரிஜிட் ரூல்ஸ் வந்து தீர்மானிக்க முடியாது. அதெல்லாம் அங்கே வந்துச்சு. தெர் இஸ் லிமிட்டட் ஸ்கோப் ஃபார் ஹியூமன் ரிசோர்சஸ். ஏன்னா இதுல வந்து மனித வள மேம்பாடு அப்படிங்கிற ஒரு கோணத்துல சிந்திக்கப்படவில்லை. ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் கிரிட்டிசிசம் on this. Thank you. எல்லா போலும் இறைவனுக்கே. So mail or WhatsApp your questions. Opinions are welcome. Read my notes. If you want to read my notes, please request for PDF documents which will cover more than the contents of this presentation, and all additional notes, tables relevant for your examination point of view, for covering almost nearly all the multiple choice questions in the professional examinations. But I have one system that I will supply the PDF document free by email only to those who are requesting me through the comment box of this YouTube video channel, saying that please send me that PDF document. Educate by sharing and caring. That is the objective. Okay, by you share these videos. Why do I say that? Because there are other students who are interested to know these things, who are deserving to have these things. And there are plenty of videos for all these chapters. They are all in English or Indian lectures, mostly in Hindis are there. But தமிழ்லையும் தமிழ் வழி கல்வியில் படித்து வரவங்களுக்கும் பயன்படுங்கிறதுக்காக தான் கொஞ்ச நாளும் தமிழில் விளக்கம் சொல்லக்கூடிய வகையில் நான் வந்து இந்த என்னுடைய தயாரிப்பை கொடுத்து வருகிறேன். அதனால தான் தமிழ் பேசும் நல்லுலகத்தை சார்ந்த மாணவ மாணவிகளுக்கு பயன்படக்கூடிய வாய்ப்பு இதில் நிறைய இருக்கிறதுனால நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி வீடியோக்கள் இல்லை இதே மாதிரி இன்னும் மற்ற சகோதரர்கள் யாரும் போட்டிருந்தாலும் அந்த மாதிரி வீடியோக்களை ப்ளீஸ் ஷேர் தம் வித் அதர்ஸ் ஸோ தட் தே வில் ஹேவ் டு ஹாவ் these things and they are deserving and they are waiting for you. Okay, so my email address is nsmsh@yahoo.com, and I have another email address olitrustnet@gmail.com, and I do have a website www.nsmsh.net, in which நிறைய மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ்லாம் இதில் பதிவு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். அது வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ரொம்ப பயன்படும். கூடிய வரை இந்த வருடம் போகக்கூடிய மாணவர்கள் எல்லாருக்குமே என்னால் வந்து உறுதி பண்ண முடியாகட்டியும் என்னுடைய ஒளி அகாடமியில் படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு நான் நேரடியாக இமெயில் அனுப்பி அவங்களுக்கு வந்து இந்த மோக் டெஸ்ட்டுக்கு வழிமுறைகளை நான் பண்ணி கொடுத்துருவேன். மற்ற எல்லாருக்குமே இந்த வெப்சைட்டில் வந்து பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு வந்து இந்த காலப்போக்கில் நான் எல்லா மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டினையும் இந்த வெப்சைட்டில் நான் அப்டேட் பண்ணுறதுனால வரும் காலங்களில், அதாவது அடுத்த ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸில் வந்து இந்த பயன் நிச்சயமாக கிடைக்கும். அது மட்டும் இல்லை, ஒரு மிக முக்கிய இனிமையான தகவல் என்னன்னாக்கா, இனி வரும் காலங்களில் சிஏ சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்சி குரூப் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணிருச்சு. இப்போ 10ஆம் வகுப்பு முடிச்சிட்டாலே
நீங்க நேரடியா சிஏ ஃபவுண்டேஷன் எக்ஸாம்க்கு எழுதுறதுக்கு தகுதி உங்களுக்கு வந்துருச்சு. அதனால +2 வரைக்கும் காத்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல. இனிமே நீங்க வந்து எப்படி மற்ற பாடங்களுக்கு படிக்கிறீங்களோ, அது மாரி +1, +2 படித்துக் கொண்டிருக்கிற காலத்திலேயே தயவுசெய்து நீங்க சிஏ ஃபவுண்டேஷனுக்கு படிக்க ஆரம்பிச்சுருங்க. அப்படி ஏன்னா அதே பாடம் தான் இதுலயும் இருக்கும். அப்படி படிக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து இந்த +2 முடிச்சுட்டு போயி 50,000, 30,000, 40,000 வாங்கிட்டு ட்ரெய்னிங் குடுக்கக்கூடிய பெரிய இன்ஸ்டிடியூட்ல போய் உட்கார்ந்து வேஸ்ட்டா தேவையில்லாம உங்கள் நேரத்த விரயமாக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல. நீங்க 11ஆம் வகுப்பு முடிப்பதற்கு முன்பே கூட சிஏ ஃபவுண்டேஷன முடிச்சுட்டு, சிஏ இன்டர்மீடியேட் இல்லனா சிஎம்ஏ ஃபவுண்டேஷன முடிச்சுட்டு, சிஎம்ஏ இன்டர்மீடியேட் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். அது உங்களுக்கு ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பு. அத நீங்க பார்க்கலாம். படிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். வேணா சிஎம்ஏ இன்டர்மீடியேட் வந்து படிக்க வந்து +2 வரைக்கும் அவங்க அனுமதி குடுக்க மாட்டாங்க. ஆனா நீங்க வந்து படிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். படித்துக் கொண்டிருக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். +2 முடிஞ்ச உடனே சிஏ இன்டர்மீடியேட் படிக்கிறதுக்கு எக்ஸாம்க்கு நீங்க ரெடி ஆயிருவீங்க. இந்த மாரி வாய்ப்புகள்லாம் இருக்கு. தயவுசெய்து இந்த வாய்ப்புகளை தவறவிட வேண்டாம். இது மாதிரி விஷயங்களை சொல்வதற்கும் நான் விரைவில் சில யூடியூப் வீடியோக்கள் போடுவேன். அதையும் நீங்க பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.